طيب نشوف ال recurrent herpes labials ال cold sores اللي هو رقم واحد. recurrent oropharyngeal infections حتحصل تقريبا في 38% من ال population. العلامات المبكرة أو ال early symptoms حيكون في pain, burning, tingling. بعدين بعده حيحصل أو تتكون vesicles بعده بيوم أو يومين، وممكن sometimes fever حرارة. recurrence maybe asymptomatic، ممكن يكون بدون أعراض. تقريبا 1-5% من ال healthy adults they will excrete HSV1. 30% immunocompromised يعني مناعتهم ضعيفة. لكن ال factors اللي تحدد هل حيحصل يعني رجوع أو لا مرة مختلفة وما هي مرة محددة. الهربيس انسفالايتس sporadic fatal encephalitis يعني متقطع أو ما هو منتظم. حيحصل swelling في البرين يعني زي الانتفاخ، fever حرارة، altered consciousness الوعي ما حيكون مرة مضبوط، bizarre behavior يمكن ال behavior تصرفات الشخص يكون فيها اختلاف. localized temporal lobe disease المكان حقه حيكون وين؟ في التمبورال لوب. أكثر من 70% mortality if untreated لما ما يتعالج. احتمال إنه الوفاة أكثر من 70%. بس 2.5% يرجعون يعني 100% طبيعي normal neurological function بعد التريتمنت، بس 2.5%. طيب النيونيتال herpes infections اللي هي تجي البيبيز، واحد كل 10,000 live births infected through the birth canal. Greatest risk in term mothers experiencing primary infection. اوكي سو متى يكون الاحتمال مرة عالي انه البيبي يجيه هو الهربيز؟ لما الام يكون عندها primary infection. أغلبه يكون asymptomatic بدون أعراض، لكن symptoms لو صار فيه they will include vesicular disease, respiratory distress و hypoglycemia. skin vesicle 70% infected infants، يعني أظن إنه بتكون تغطي يعني مساحة كبيرة من الانفنت البيبي. يعني أو لا ممكن يحصل skin vesicle ب70% من اللي جاهم الانفكشن. leads to progression from the isolated vesicles to involvement at other sites. ممكن يتطور يروح أماكن ثانية ما فيها الفاسيكلز. 75 من البيبيز اللي ما يستقبلون العلاج راح يموتون. هذا التريتمنت reduces the mortality من 75% إلى 38%. طيب نجي الآن رقم 3 اللي هو الفاريسيلا زوستر فيروس. يعتبر primary infection varicella chicken pox. هذا شكله. reactivation الزوستر shingles. latency established بالsensory ganglia، يعني الواحد يعرف انه وين established بالضبط الsensory ganglia. transmission mostly respiratory droplets. infection of the respiratory mucosa followed by spread to the regional lymph nodes. so الانتقال غالبا حيكون أكثر شيء من ال respiratory droplets، يعني مثلا واحد يعطس مثلا كل ال secretions اللي تكون من الجهاز التنفسي. الانفكشن حيحصل لل respiratory mucosa ويتبعه spread انتشار في ال lymph nodes. وهذا شكله أتوقع يعني كثير مألوفين عليه.
هذا هو نفسه الchicken pox infection. زي ما قلنا الفيروس containing droplets, infection of the upper respiratory mucosa with the virus containing droplets. The virus spreads للrenal lymph nodes where it replicates. بعدين حينتقل كمان للليفر, السبلين, الكبد والطحال. حتبدأ تظهر الأعراض. هنا fever, rash. The infection of the skin leads to the appearance of the vesicular rash, اللي هو الشكل هذا. بعدين الفيروس enters the cutaneous neurons, migrates to the ganglia where it enters latent state, وبعدين خلاص يختفي. وهذه حتكون contagious period. هنا الواحد ممكن يعدي يعني أكثر فترة يعني العدوى محتملة. أما هنا لا, latency خلاص. هنا نجي رقم 5 اللي هو البيتا, اللي قلنا سايتو ميجالو فيروس. زي ما قلنا بيتا بيج, واللي هو هذا ميجالو. تتميز هذه السب فاميلي انه short replication cycle. دائرة, مو دائرة يعني دورة الريبليكيشن قصيرة. infected cells typically greatly enlarged. زي ما قلنا حتكبر السيلز اللي جاها الانفكشن, اللي جاها الفيروس هذا. وحتكون ايش كمان multi-nucleated, يعني كبيرة وكمان عندها أكثر من نيوكليوس. عشان كذا قلنا سايتوميجالو. common cause of intrauterine infections و congenital abnormalities, يعني اللي هي الاعتلالات اللي تكون يعني حديثين الولادة, أو intrauterine infections. latency, repeated episodes of asymptomatic بدون symptoms. shedding, بعدين حتروح تختفي. بالhealthy individuals primary, هذا HCMV اللي هو هذا نفسه. الانفكشن يعني هذا usually asymptomatic. وهذه الصورة طبعا. طيب الكلينيكال significance حقت السيتوميجالوفيروس. primary infection can cause mononucleosis like symptoms عند الادults, اللي هي ايش هذه السيمتومز؟ حيكون في persistent fever, يعني حرارة وتعب لكن مستمر لفترة طويلة. muscle pain, ألم في العضلات. وليمف أدينوباثي, يعني ممكن الليمف نودز كمان يلقون فيها ما حتكون طبيعية, حتمرض كمان. congenital infections, حيكون when the mother is more likely to affect the fetus, لما يكون أول مرة يعني. damage to the liver, spleen, blood forming organs اللي هو bone marrow, central nervous system, it can lead to death. immunosuppressed و immunodeficient patients, transplant patients حيكونون at risk لأنه مناعتهم ضعيفة, لأنه لما يعطونهم لما يعني يسوون لهم قبل ما يسوون عملية النقل للأعضاء, لازم ياخذون أدوية تخفض الجهاز المناعة بحيث إنه الجسم ما يهاجمها, بعدين يصير فيه الأوتو إميون, لذلك مناعتهم حتكون ضعيفة, فحيكونون بخطر. هذا الفيروس infect the organs with tissues. reactivation of the latent virus may be severe, ممكن fatal كمان. لما يحصل reactivation ممكن يكون مرة خطير. HIV patients كمان مناعتهم ضعيفة. destruction of the GI tract, hepatitis أو pneumonia, كل هذول يعتبرون إيش immunosuppressed أو immunodeficient patients. طيب نجي الرقم 4 اللي هو اختصاره
EBV إبستين بار فيروس اللي هو جاما. جاما subfamily. EBV was first isolated عام 1964 من tumor samples taken from patients Africa with Burkitt's lymphoma. So أول شيء عزلوا هذا الفيروس، أخذوه من عينات ورم اللي هو الليمفوما، اللي يصيب يعني الليمف نودز. فيا السبب الايجنت of الانفكشس mononucleosis glandular fever باليونج adults. so هذا الفيروس حيسبب الانفكشس mononucleosis، مهم هذا. glandular fever في young adults. transmission intimate contact with the saliva that contains the virus. كيف ينتقل هذا؟ لما يكون في احتكاك مباشر مع اللعاب اللي حيكون فيه الفيروس. initial site of the virus replication is oropharyngeal epithelium. أول ما يبدأ الفيروس يصير له replication ويتكاثر هو منطقة الأوروفارنجيال اللي هو الفم والحنجرة. followed by B lymphocytes. primary target T cells also involved. So primary target هو B lymphocytes، لكن T lymphocytes كمان involved. هذا الانفكشن induces a cell multiplication و immortalization rather than cell death. So هذا الانفكشن وهذا النوع من الفيروس اللي هو جاما حيحفز انه السيلز تتكاثر وتزيد بالعدد ولا انها تموت. طيب لذلك هو صار مرتبط مع نوع من انواع الكانسر، ليمفوما. والكانسر هو خلل بالانقسام، يكون فيها ما حتموت السيلز وتتكاثر بشكل غير عن المعتاد. طيب الكلينيكال significance primary infection بالinfancy أو childhood حيكون asymptomatic. لما أحد child يجيح أو infant ما حيكون في أعراض. 50% develop infectious mononucleosis نفس ما قلنا later in life. infectious mononucleosis قلنا after incubation تقريبا بشهر 4 weeks أو 7 weeks. pharyngitis اللي هو inflammation في الفارنكس أو lymph adenopathy. زي ما قلنا إنه الليمف نودز حيكون فيها مرض. سبلينوميجالي تضخم بالسبلين الطحال. fever increased liver enzymes في البلد. ال EBV وال malignancies. malignancies اللي هو زي الكانسر أو tumor يعني related to this إنه cancer يعني. Burkitt's lymphoma malignancy of the jaw. حيكون في يعني cancerous growth في منطقة الفك، أعتقد لأنه lymph nodes يعني في منطقة حوالين الفك والرقبة. EBV associated nasopharyngeal carcinoma. كمان هذا الانفكشن الفيروس هذا مرتبط مع النيزوفارنجيال كارسينوما اللي هو كانسر أو تيومر في منطقة النيزوفارنكس اللي هو الأنف مع الحنجرة. ال EBV and the immunocompromised patients. طبعا دائما هنا حالة خاصة ال immunocompromised patients may result in unrestrained EBV replication. يستمر بالreplication الفيروس. any organ system can be affected. أي عضو ممكن يصيبه الفيروس، حتى اللنجز والليفر. produces B cell lymphomas and some T cell deficient genetic disorders. فيه أمراض وراثية يكون فيها الواحد ما عنده كثير T cells،
فهذا الفيروس it will produce B cell lymphomas اللي هو cancerous growth B cell عند البيشنتس اللي عندهم T cell deficient disorder أو disease. أتمنى وصلت الفكرة. طيب نشوف hepatitis B virus. هذا enveloped حيكون enveloped و double stranded DNA virus. إيش هيبادينوفيروس family. أعتقد يعني related to liver، لكن اعرفوا إنه أي family. It causes either asymptomatic بدون symptoms or acute had short term or chronic long lasting or lifelong infection. So الانفكشن يا أما يكون asymptomatic acute أو chronic يعني يستمر الفترة الطويلة. Humans are the only reservoir لهذا hepatitis B virus. هم الوحيدين اللي يصيبهم هذا النوع من الفيروس. عندنا two important proteins hepatitis B nucleocapsid core antigen و surface antigen. okay so عندنا الكور اللي هو يكون من جوا و surface. هذولا two proteins اللي مهمين هنا. transmission via contact with body fluids. كيف ينتقل؟ عن طريق الاحتكاك مع body fluids السوائل اللي تطلع من الجسم سواء السلايفا اللعاب البلد milk أو الجينيتال secretions. intravenous drug users contaminated needles. النيدلز لما ما تكون معقمة منظفة كمان ممكن ينتقل. 5% من ال people infected with هذا النوع من الفيروس HBV hepatitis B virus develop chronic infection. 5% منهم حيكون chronic يعني يستمر لفترة مرة طويلة. وربعهم يموتون. لكن الآن في فاكسين وقلل الوفيات كثير حول العالم. وهنا هذه الصورة يقولك إنه هنا هذا هو الأكيوت hepatitis B. عندنا 3 scenarios A و B و C. خلونا نبدأ ب C لأنه يمكن أوضح لو نبدأ منه. يقول الإفكتيف يعني مثلا جاء هذا الفيروس لشخص عنده effective cell mediated و humoral immune response يعني الاميون سيستم حقه مرة effective. خلاص كل الفيروس بيموت زي ما حاط لكم هنا خلاص resolution تمام ما في شيء. وهذا يعني مرة likely إنه يحصل لأنه هنا عريض للسهم. الاحتمال الثاني شخص يكون عنده limited cell mediated و humoral immune response. هنا أوكي ممكن نقضي على بعضه لكن مو كله لسه في باقي. عندنا احتمالات ممكن تحصل severe chronic hepatitis ممكن cirrhosis يحصل hepatocellular carcinoma اللي هو التيومر في الليفر minimal chronic hepatitis اللي هو الانفلاميشن في الليفر لكنه يكون minimal ما هو severe ولا chronic لا إلا chronic. أو asymptomatic carrier state يكون عنده الفيروس لكن بدون ما تطلع فيه السيمتومز. الاحتمال الأخير more virulent strain or of virus or co-infection with other viruses إنه يكون مو بس هذا الفيروس في كمان فيروسز ثانية جت للشخص هذا أو uncontrolled cytokine activity. وهذه حتكون النتيجة. okay. الانفكشن كمان تكملة. ال first signs of ال HBV infection
حيكون موجود الهاباتيتس بي فيروس السيرفس انتيجين، وكمان هاباتيتس بي فيروس الاي انتيجين. هاباتيتس بي فيروس الكور انتيجين، هذا indicator مؤشر of الactive viral replication، معناته انه الفيروس قاعد يصير له replication still. hepatitis B surface، يعني ال S هنا stands for surface، هنا C stands for core. indicator of current infection، معناته الآن هذا البيشنت عنده الانفكشن. وبس إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا وبس.